ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لایا۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی اور قوم کو الجھایا گیا۔ قومی ادارے کسی سیاسی شعبہ بازی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں صوبے میں ایسی قیادت لائی جائے جو ریاست کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے۔ کون کہتا ہے خوارج اور دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کریں؟ کون کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ وہ کون شخص ہے جو اس ساری کارروائی کو چلا رہا ہے؟ اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت فوج، پولیس، بچے اور بچیاں ادا کر رہے ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ ہر مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہوتا تو غزوات اور جنگیں نہ ہوتی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو عوام نے کیوں نہیں کہا بات چیت کر لے؟ کس سے بات چیت کریں؟ کیا خارجی نور علی محسود اور ان کے جتھے سے بات چیت کر لیں؟ کیا ان کے ساتھ بات کریں جو بھارت کے ساتھ بیٹھ کر دن رات پلاننگ کرتے ہیں؟ دہشت گردی کے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی؟ بیڈ گورننس، مجرمانہ سیاسی پشت پناہی کا خمیازہ KP کے عوام بھگت رہے ہیں۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جگہ دی گئی۔ دہشت گردی کے پیچھے گٹھ جوڑ کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ دہشت گردی کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہ ہونا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا۔ تبدیلی اور بہتری تب آئے گی جب نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد۔ فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے آپ ہمیں سیاست میں نہ لائیں۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ اگر کوئی فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم معاملات پر ان پٹ دیتے ہیں۔ اگر فیصلہ صحیح ہو جائے تو کریڈٹ ریاست لے، اگر غلط ہو جائے تو ادارے پر ڈال دیا جائے۔ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن کرنے میں نہیں، گمراہ کن بیانیہ سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو کمزور کیا گیا۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ پاکستان کے علاقائی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے۔ کابل پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکا۔ وہ اپنی مٹی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی۔ پاکستان نے افغان حکام پر زور دیا ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ کالعدم TTP جیسے گروہ خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ وفاقی دارالحکومت میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کو داخلے سے روک دیا گیا۔ ایکسپریس وے فیض آباد راول ڈیم 0 پوائنٹ بند۔ GT روڈ بھی مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ فیض آباد کے چاروں طرف ٹریفک کے لیے متبادل راستے بحال۔ لاہور میں بابو صابو ٹھوکر نیاز بیگ سے موٹر وے پر انٹری روک دی گئی۔ اورنج ٹرین لائن سروس بھی عارضی طور پر بند۔ پنڈی بھٹیا موٹر وے انٹرچینج کے دونوں ٹرمینل بند کر دیے گئے۔ گوجرانوالہ میں ایکسپریس ہائی وے اور سیالکوٹ کی طرف آنے جانے والے راستے بھی غیر فعال۔ مرید کے چناب نگر گجرات سے بھی GT روڈ غیر فعال۔ جہلم پل چکوال موڑ پر بھی ٹریفک معطل۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ریاست کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ ایک جتھے کی جانب سے فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں ہے۔ کسی جتھے کو اسلام آباد میں تماشا لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے رکاوٹیں لگائی گئیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ وزیر
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से मुसाफहा किया और जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन से दरामदात पर टैरिफ का नफाज नवंबर से होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। गाजा में पीर से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र में जाऊंगा। ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब भी शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान बड़ी जंग रुकवाई। कहा, जंग की तो टैरिफ आयद किया जाएगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए। नोबेल इनाम ना मिलने का अफसोस है, ताहम फैसले का एहतराम करता हूँ। गाजा में जंगबंदी का अमल शुरू। गाजा के जुनूबी इलाकों से बेघर फलस्तीनियों की घरों को वापसी के लिए नक्लो हरकत जारी। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। मरियम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज का खादमीन अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार। मरियम नवाज ने सऊदी सफीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए घरेलू सामान फ्राहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल साउद ने वफ्द की क़यादत की। बिजनेस कम्युनिटी को पुरसकून माहौल की फ्राहमी पहली तरजीह। कराची में भत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का 2 टोक ऐलान। कहा, माजी में यहाँ लोगों को भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होती रहीं। कारोबारी तबके को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल आईजी ने कराची में भत्ते की पर्चियों पर फौरी एक्शन लिया। किसी को भी कोई शिकायत हो तो फौरी पुलिस से राब्ता करे। ताजरों की सहूलत के लिए पोर्टल भी बना दिया है। जमहूरियत के लिए खिदमात का इतराफ। नोबेल इनाम वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना के नाम। रॉयल स्वीडिश अकेडमी में अमन के नोबेल इनाम का ऐलान। मारिया कोरेना मचाडो वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा है। उन्होंने वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। मारिया कोरेना का नोबेल इनाम अमेरिकी सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम करने का ऐलान। कहा, सदर ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसलाकुन किरदार अदा किया। अमेरिकी अवाम और ट्रंप हमारे सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। वेनेजुएला के अवाम की जद्दोजहद का इत्तराफ हमारी आज़ादी की जीत की तरफ कदम है। नोबेल इनाम के नामजदगियों में अमेरिकी सदर का नाम भी शामिल था। ट्रंप पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाने पर नोबेल इनाम के ख्वाहिशमंद थे। पाकिस्तान ने भी इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों पर ट्रंप का नाम तजवीज़ किया था। गजा की गवर्नेंस खालिस्ता फ़लस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। अरब और बैनुल अक़वामी ममालिक का गजा की तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। कहा, अरब ममालिक समेत आलमी दुनिया के गजा की तामीर नौ के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। फ्रांसीसी सदर ने सेबेस्टियन लेकोर्नो को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया। लेकोर्नो को फ्रांसीसी हुकूमत तश्कील देने का काम सौंपा गया। सेबेस्टियन लेकोर्नो कहते हैं कि फ्रांसीसी सरकारी मालियात की बेहतरी हमारी तरजीह रहेगी। हमें फ्रांस के सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। सेबेस्टियन लेकोर्नो चंद रोज़ कबल ही वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। और सऊदी अरब में रियाज सीजन 2025 का इफ्तिताह। सकाफती परेड में सैकड़ों गैर मुल्की फनकारों की शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। हज़ारों अफराद ने नज़ारा किया। सकाफती फ्लोट्स में खुसूसी दिलचस्पी। रियाज सीजन में 6 माह तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ जोन में तफरीही सरगर्मियाँ जारी रहेंगी।